प्रिय श्रोता ईश्वर पवित्र नाम आपण मानू समस्त को मोर नमस्कार और आज शिक्षा मध्य को आपण मानू समस्त को मो स्वागत जनाऊँगी। तो आसतु आज शीर्षक है बीसी और एडी सृष्टिकर्ता किए। एक रहस्यमय प्रश्न, एक आश्चर्य प्रश्न आउ यह आपण आउ मु जानिबा आवश्यकता अटे। यह आमने जानिबा दरकार। बीसी आउ एडी आमने समस्ते व्यवहार करू। आउ एई बीसी आउ एडी केबे सृष्टि हैला, केमी सृष्टि हैला, कौन पई सृष्टि हैला। प्रिय श्रोता यह एक गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। बीसी कहिले आमे समस्त जानिचु बिफोर क्राइस्ट। एडी कहिले कौन जानिचु माने एनोडोमिनी। एनोडोमिन अर्थ कौन? एनोडोमिन अर्थ होची आम प्रभुंक वर्ष आरंभ बा प्रभुंक वर्ष। इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड इंग्लिश लिखा जाए इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। आप जदि वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़िबे ताहेले लिखा होची आम प्रभुंक वर्ष आरंभ। तो प्रिय प्रभुंक संतान माने यह आपण जीवन सहित मो जीवन सहित बीसी आउ एडी अंगांगी भाव जड़ित रहे। आमने कौन सी तारीख गणना करूं, कौन सी भी डेट गणना करूं तो निश्चय से लिखा पड़े बीसी आउ एडी निश्चय आसे। तो प्रिय श्रोता माने यह गुरुत्वपूर्ण अटे। तो यही बीसी आउ एडी केमिति सृष्टि हैला, कौन पई सृष्टि हैला जानिछंती? केमिति सृष्टि हैला? आपणकर त्राणकर्ता उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेबे जन्म ग्रहण कले पृथ्वी रे से दिन ठारो पृथ्वीर इतिहास दुई भाग हैला। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म न हेबा पूर्वर समय को ख्रीष्ट पूर्व बोली कहला आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म हैला पर समय को ख्रीष्टाब्द बोली कहला। तो केमिति सृष्टि हैला? सृष्टिकर्ता ए पृथ्वी सृष्टि हेबारो बा प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए पृथ्वी जन्म ग्रहण करिबारो से दिन ठारो पृथ्वीर इतिहास दुई भाग हैला। यह एक गुरुत्वपूर्ण नुहे कि यह निश्चय गुरुत्वपूर्ण अटे। जो माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करूछु जे आमाने को पई यह अति गुरुत्वपूर्ण अटे। काहे कि ना प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो दिन जन्म ग्रहण कले एई पृथ्वी रे से दिन ठारो पृथ्वीर इतिहास दुई भाग हैला। तो यह कहिबार पछरे एक रहस्य रही अछि ना प्रभु जीशु ख्रीष्ट कौन सी भी कहानी नुहंती, से इतिहास अटंती आउ से इतिहास सृष्टिकर्ता अटंती। इतिहास सृष्टिकर्ता से जन्म ग्रहण करिबारो पृथ्वीर इतिहास दुई भाग ही सृष्टि हैला। एक भाग हैला ख्रीष्ट पूर्व आउ अन्य भागटा हैला ख्रीष्टाब्द बा बीसी बा एडी सृष्टि हैला। यह पछर कहानी बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आउ कौन गुरुत्वपूर्ण अटे देखंतु, प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए पृथ्वी को आसीबारु बा ए पृथ्वी रे जन्म ग्रहण करिबारु जेपरी पृथ्वीर इतिहास दुई भाग हैला, ठीक से परी प्रभु जीशु जदि कौनसी व्यक्ति को जीवन मध्य को चली जाती ताहेले ताहांको जीवन मध्य ठीक एपरी ही दुई भाग हो जाए। यह आश्चर्य कथा अटे। आउ ए बीसी आउ एडी आपनको जीवन सहित अंगा अंगी भाव जड़ित अटे। आउ निश्चय भाव शुणु, भल से शुणु, ध्यान सहित शुणु आउ आपन जीवन को परखंतु। तो आपण माने जदि प्रभु जीशु ख्रीष्ट पाखक आसीचंती, ईश्वर आपनको जीशु ख्रीष्ट निकट आसीबा पई अनुग्रह देइचंती, ताहेले आपनकर पूर्व जीवन एबे जीवन एक भिन्न होइथिबो निश्चय। जदि प्रकृत भाव में जीशु ग्रहण करिछंती आपण ताहेले आपनकर पूर्व जीवन
ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାର ପୂର୍ବ ଜୀବନ ବା ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପର ଜୀବନ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଜୀବନ ଅଟେ। ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବ। ଆଉ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କୌଣସି ଟଙ୍କା ବା କୌଣସି ପଇସା ବା କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନ ବା କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ବି ଆଣିପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇତିହାସର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ତ ସେ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ପୃଥିବୀ ଯେ ଇତିହାସ ଯେପରି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା, ସେ ଠିକ୍ ସେପରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେପରି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଏ, ବଦଳିଯାଏ। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କରିବା। ତାହା ହେଉଛି 2 କରିନ୍ଥୀୟ ତାର 5 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ତାହା ପାଠ କରୁଅଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ବା କେହି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି କାହା ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ବା କେହି ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଏହି ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଯଦି କେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ, ହି ବିକେମ୍ସ ଏ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ, ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ଆଉ ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସବୁ, ଖରାପ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇବ। ଆପଣ ଅନେକଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ, ଅନେକ ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧୁ ବନିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅନେକ ବାଇବଲ ପୃଷ୍ଠରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହା ଆଜିର ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ମିରାକିଲ୍ ସବୁ ଘଟି ଚାଲିଥିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବା ଆସିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯାଏ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ, ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଏ, ନୂଆ ହେଇଯାଏ, ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ ହେଇଯାଏ। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ତ ପୁରାତନ ବିଷୟ କ'ଣ ହେବ? ତା ଜୀବନ ଯୋଉ ଅସୁଧରା ଜିନିଷ, ଖରାପ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଥିବ, ସେ ସବୁ ଲୋପ ପାଇବ। ଆଉ ଦେଖ, ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହେବ, ଭଲ ବିଷୟ ସବୁ ହେବ। ସେ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ ହେବେ। କୋଉ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ ହେବେ? ଆଦମ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରିନଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହେବ। ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ହେଇଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପରି ଜୀବନ ହେଇଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ତା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ବା ଯାହା ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଆନ୍ତି, ତାହାର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତାହାର ଜୀବନ ନୂତନ ଜୀବନ ହେବ, ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯେମିତିକି ସେମିତି ଥିବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର କରେ ଆମେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ତ ଅନ୍ଧାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ହେଇଯିବ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ହେଇଯିବ, ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ ହେଇଯିବ। ତା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ଆସିଯିବ, ତା ଜୀବନରେ ଦୟା ଆସିଯିବ। ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତା ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ହେବେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଚାଲିବେ।
ଯଦି ଅପବିତ୍ର ଥିଲେ ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ଯଦି ଅଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ସେ ଧର୍ମମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ପାପୀ ଥିଲେ ତାହେଲେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସେ ପାପକୁ ଘୃଣା କରିବେ ଆଉ ସେ ଉତ୍ତମ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏସବୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ହୋଇଯାଏ, ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍ ହେଇଯାଏ। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ବା ପାପର ବିଷୟ ସବୁ ତା ଜୀବନ ଲୋପ ହୁଏ। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆସନ୍ତୁ ମେସେଜଟି ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ କଥାଟି କହିବି। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି? ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ନଲେଜ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ହେଡ୍ ନଲେଜ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ବିବ୍ଲିକାଲ ନଲେଜ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ତାହା କେଉଁ କାମରେ ହେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ବିଷୟ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ନୂତନ ବିଷୟ ହେବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏନୋଡମିକ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ଥିଲା ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ, କାଳ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ସମାପ୍ତ ହେଲା, ଫୁଲନେସ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା, ଈଶ୍ୱର ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ପଠାଇଲେ ଜଗତକୁ। ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ ବଦଳେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବେ ନା ଉତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବେ, ସମର୍ପଣ କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବେ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଟେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚାଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୃଦୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହାର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହାର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ନୂତନ ଜୀବନ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାନ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ଇତିହାସକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ, ଦୁଇ ଭାଗ କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଭିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରେଣ୍ଡର ଚାହାନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଜୀବନ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କ ବହୁ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି। ତ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫଟିକୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।